الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى
وأصحابه أجمعين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم دم شاہ اسد اللہ قطب عالم می زنم. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اور شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس ساری کائنات میں اجاگر کیا جائے، آپ کی عظمت و رفعت کو بتایا جائے، آپ کے مقام و منصب کو بتایا جائے. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا. اے میرے حبیب، میں نے ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ ساری مخلوق کو دکھا دوں کہ کتنا بلند و بالا مرتبہ آپ کا میرے پاس ہے. اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو دنیا کو پیدا ہی نہیں فرماتا. رب تعالیٰ نے یہ عظیم کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے حبیب کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے پیدا فرمایا. اور انسان و جن کو پیدا فرمایا تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان و جن کو میری عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. یعنی رب تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان و جن کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو خدا مانا جائے، اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہ جانا جائے، اسی کی عبادت کرتے رہے، اسی کے احکام پر چلتے رہیں. اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نعمت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہمیں یہ نعمت سکھانے والے، بتانے والے، ہمیں سنانے والے کلمے کو پڑھ کر کے ماں باپ عطا فرمایا. اگر ماں باپ نہ ملتے ایمان والے تو ہم کہاں ہوتے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا. اللہ نے ہمیں ماں باپ کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. دنیا میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے ملنے والی نعمتوں میں عظیم نعمت انسان کے لیے اس کے ماں باپ ہیں. اور یہ نعمت ہمارے لیے اللہ نے ایسے عطا فرمائی، ایسی نعمت سے اس نعمت کو جوڑ دیا کہ جس نعمت کی ہم دنیا میں کبھی بھی اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. دولت ایمان کا ملنا ہمارے ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین فرما دیا، خاص فرما دیا. یہ نعمت ہمیں ملی ہے کہ زندگی اس سے ہماری بہاروں کی طرف بڑھتی ہے، خدا کی رحمت کی طرف بڑھتی ہے. یہ نعمت ماں باپ کے ذریعے عطا فرمائی گئی ہے، اور یہ نعمت کی وجہ سے اور جن کے ذریعے ملی ہے وہ ہمارے لیے اس قدر عظمت والے ہیں، اس قدر مرتبے والے ہیں کہ تا دم زیست ہم ان کے شکر گزار ہو کر کے بھی زندگی گزارے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو. پرورش کا حق تو الگ ہے، اولاد کی دیکھ بھال کا حق تو الگ ہے،
پیدا کرنے کا حق تو الگ ہے، پڑھانے لکھانے کا حق تو الگ ہے، کھلانے پلانے کا حق تو الگ ہے، ان کی زندگی کو سنوارنے کا حق تو الگ ہے۔ ان تمام حق سے جدا، ان تمام حق سے سب سے بڑا حق جو ان کا ہے، ان کی قدر کرنے کا ہم پر کہ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا، ایمان والا بنایا، ایمان کے راستے پر چلنے والا بنایا۔ عزیزان محترم، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس دولت ایمان کی حفاظت کے لیے کس قدر ظلم و ستم کو برداشت کیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، ہمیں تو بغیر محنت کے یہ نعمت مل چکی ہے۔ ہمیں تو کسی خاندان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کسی علاقے کے اثر رسوخ رکھنے والوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ ہم زبان سے کیا کلمہ پڑھتے ہیں اس پر کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ غلامی کا زمانہ گزرا کرتا تھا، مالکوں کا نوکروں پر حکم چلتا تھا، طاقت والوں کا کمزوروں پر حکم چلتا تھا، دبدبا چلتا تھا، اثر و رسوخ تھا، ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، جدھر دیکھو ادھر ظلم کرنے والا ہی طاقت والا ہی مانا جاتا، اور ظلم جس کا جس قدر ہوتا لوگ اس سے اس قدر ڈرنے والے ہوتے۔ ایسے ظلم کے ماحول میں اگر حقانیت کی صدا کو کسی نے بلند فرمایا ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند فرمایا ہے۔ لوگوں کو انصاف دلانے کی صدا اگر کسی نے بلند کی ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند کی ہے۔ عورتوں کے حقوق کو عورتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اگر کسی نے اٹھائی ہے تو محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے۔ بچیوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اگر کسی نے سنائی ہے، سکھائی ہے، بتائی ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو پیغام کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اس پیغام کو ماننے والوں پر اس قدر ظلم کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت خباب کو دیکھیں، اور بھی دیگر صحابہ کرام کو دیکھیں، کس قدر ان پر ظلم کیا گیا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت زید کو دیکھیں، اور بھی کس قدر صحابہ کرام ہیں، کس قدر صحابہ کرام ہیں کہ جن پر ظلم و ستم کا بازار کیا گیا، گرم کیا گیا، ستایا گیا، رلایا گیا، اور ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، مگر انہوں نے اس دولت کی حفاظت کی ہے جو خدا نے انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دی ہے۔ وہ کلمے کو انہوں نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو جب انہوں نے قبول کر لیا تو ظلم کس طریقے سے کیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اس قدر ظلم کیا جاتا تھا، اس قدر ظلم کیا جاتا تھا کہ شاید کہ ظلم بھی وہاں پر کھڑے ہو کر کے اس کارنامے کو دیکھ کر کے پناہ مانگتا ہوگا، ظلم بھی تھر تھرا جاتا ہوگا، ڈر کے کانپ جاتا ہوگا کہ بھلا کیا ظلم کا یہ معنی ہے، بھلا کیا ظلم ایسے کیا جاتا ہوگا، ظلم بھی تھر تھرا جائے، اس قدر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ آپ کو تپتے ہوئے صحراؤں میں، تپتے ہوئے ریگزاروں میں بچوں کے ہاتھوں میں کپڑا دامن تھما دیا جاتا، آپ کے گلے میں ڈال دیا جاتا اور بچوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ بچے انہیں کھینچا کرتے تھے، سینے پر وزنی پتھروں کو رکھ دیا جاتا تھا، ننگی پیٹھ سے زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، اور گلے میں رسی یا کپڑا ڈال کر کے بچے کھینچا کرتے تھے، گلی کوچوں میں بازاروں میں کھینچا کرتے تھے۔ مطالبہ کیا ہوتا تھا؟ یہی ایک مطالبہ ہوتا تھا، کلمہ ایمان کا جو تم نے پڑھ لیا ہے اس کلمے کو چھوڑ دینا، اس ایمان کو چھوڑ دینا۔ مگر قربان جائیں اس عاشق مصطفیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر، انہوں نے اپنے آپ پر کوڑے برسنا پسند کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جلایا جانا پسند کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو دھوپ کی تپتے ہوئے ریگزاروں میں تڑپایا جانا پسند کر لیا، بچوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر کے زخمی ہونا انہوں نے پسند کر لیا، اپنے آپ پر نہ جانے کتنی آفتوں کو انہوں نے پسند کر لیا، مگر انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ایمان کا سودا کر لیا جائے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا چھوڑ دیا جائے، محمد عربی کی دعوت کو چھوڑ دیا جائے، اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ حال یہ ہوا کہ ظلم کی انتہا ہوتی چلی گئی، اتنا ظلم ہوتا کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، جب بھی آپ ہوش میں آتے پھر وہی داستان شروع سے دہرائی جاتی، بے ہوش ہو جاتے تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے، مگر اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھے، حبشی ہو کر کے بھی مومنوں کی عظیم عزت و شان کے مرتبے پر فائز فرمایا گیا، ان کی قربانیوں کو قیامت تک کے نہ بلایا جائے گا، ہمارے وہ سردار بنائے گئے، ہمارے آنکھوں کے تارے بنائے گئے، ان کے اخلاق و کردار ہمارے لیے حوصلہ و ہمت کا ذریعہ بنائے
फरमाए गए। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान की दौलत को जो हिफाजत करना है, जान जाए तो बला से 1000 मर्तबा जान मिल जाए तो 1000 मर्तबा कुर्बान कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर ईमान की हिफाजत ऐसी होनी चाहिए कि ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान है। ईमान पर किसी का सौदा नहीं किया जाएगा, ईमान के लिए जान का सौदा किया जाएगा। और मोमिनों की तो शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मोमिनों की जानों को अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है। जन्नत के बदले में उन्हें जन्नत अता फरमाई जाने वाली है। मोमिन कौन है? जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, उसके रसूलों पर ईमान रखने वाले, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने वाले, शरीयत मुतहरा पर चलने वाले हैं और अल्लाह के नबी को, मोहम्मद अरबी को आखिरी नबी मानने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई है। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या याद आ रहा है। हाल क्या हुआ करता था, आप पेशे से लोहार थे, लोहे का काम करते थे, भट्टी जला करके कुल्हाड़े वगैरह बनाया करते थे, खेतों के सामान तैयार किया करते थे। मगर आपके साथ जुल्म किया जाता था। आपने इस्लाम कबूल कर लिया था, आपने कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ लिया था, खुदा को एक मान लिया था और खुदा के दीन को अपना लिया था। जुल्म करने वाले इस कदर जुल्म करते कि जब भट्टी खूब दहक जाती, जब कोयले दहक जाते कि जिससे लोहा पिघल जाए, लोहा नरम हो जाए, उस कदर जब उसमें गर्मी पैदा हो जाती, उस वक्त पर पास पड़ोस के लोग आ जाते और आपसे मुतालबा करते कि कलमा पढ़ना छोड़ दो, कलमे को छोड़ दो। मगर वो कहते कि नहीं नहीं, मैंने कलमा छोड़ने के लिए कलमे को नहीं पढ़ा है, मैंने दीन को छोड़ने के लिए दीन को नहीं अपनाया है। मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ मगर दीन का सौदा नहीं कर सकता। जब ये जवाब उससे सुनते तो गुस्से में आ जाते, मारते पीटते, ज़ूद खूब करते, जुल्म ज़्यादती करते। इंतहा ये होती कि उस अंगारों को जमीन पर फैला देते और आपको पकड़ करके जमीन पर लेटा देते थे। उन अंगारों पर लेटा दिया जाता था और आपके सीने पर लोहे के वजनी चीजों को रख दिया जाता था कि जिसे आप हटा न सके। नीचे से दहकते अंगारे हैं, वो जला रहे हैं और सीने पर वजन है इतना कि उसको उठाया ना जा सके, उसको हिलाया ना जा सके। इंसानी ताकत जवाब दे जाती है मगर मोमिन के ईमान की ताकत उस वक्त पर भी सलामत रहती है और अपनी ज़बान से बोला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। यहाँ तक के हाल ये होता कि आप बेहोश हो जाया करते थे और आपकी जिस्म मुबारक से चर्बी, खून, पानी जो जिस्म में होता था वो पिघल करके निकल करके अंगारों को बुझा देता। उसी हाल में कोई आपका चाहने वाला, कोई आप पर तरस खाने वाला आकर के हटा देता। ये एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा का मामला लोगों के साथ इस तरीके के जुल्म और इज़ा का मामला था। एक मर्तबा एक वक्त वो भी आया कि जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर रौनक बख्शे हुए हैं। आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सामने रख करके इनके इज़ार कुर्बानी को बताया करते थे। अक्सर आप इनको अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में खास बुलाया करते थे और इरशाद फरमाया करते थे, जरा अपनी पीठ से वो कपड़ा तो हटा दो, मैं देख लूं कि उस पीठ ने इस्लाम के लिए कितने जुल्म को बर्दाश्त किया है। और आप उसे देखते, आंसू बहाते, कितने आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन के, ईमान के बचाने की कीमत हमारे बुजुर्गों ने अता फरमाई है, सहाबा व अहले बैत ने अता फरमाई है। हक़ानियत को बचाने की कीमत उन्होंने चुकाई है। ऐसी किसी कीमत को चुकाना आज हमें मयस्सर नहीं है। ऐसी कोई आज हमारे लिए मुसीबत और परेशानी नहीं है। वो अजीम नेमत जो हमारे बदन पर चूंटी भी नहीं चलती है, एक चूंटी भी हमसे मुतालबा नहीं कर सकती है कि हमने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया है। ये हाल शान और शौकत का हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। मगर उस जमाने में ये था कि गली कूचे के छोटे छोटे बच्चे भी बाग फुरुस करने के लिए तैयार रहते थे, जुल्म से उनको सताने के लिए तैयार रहते थे। कोई पत्थर मारा करता है, कोई कांटे चुभोया करता है, तो कोई कोड़े बरसाया करता है, कोई खींचा करता था, तो कोई किसी तरीके से सताया करता था। आज वो वक्त नहीं है, आज वो जमाना नहीं है। मगर आज क्या हमने उस दीन की हिफाजत करना सीख लिया है कि आज हमारा ये फर्ज नहीं है, जुल्म हो तभी हिफाजत की जाएगी, तकलीफ हो तभी हिफाजत की जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जुल्म हो तब भी दीन पर कायम रहना है, ना हो तब भी दीन पर कायम रहना है। हर हाल में दीन पर ही कायम रहना है, हर हाल में ईमान पर ही सलामती रखनी है। ईमान सलामत तो सब कुछ सलामत होने वाला है। ये नेमत जो हमें मिली है, माँ बाप ने अता फरमाया है। और आज हमारा सुलूक क्या है, अल्लाह का दीन क्या कहता है, रसूलुल्लाह का दीन हमें क्या कहता है। अल्लाह से खौफ करने का हुक्म हमें देता है, रसूलुल्लाह के
کے احکام پر، ان کے طریقے پر چلنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ کہ ہم نے اپنے دلوں کا محاسبہ کیا، کہ ہم نے اپنے دلوں کا اندازہ لگایا کہ ہمارے دل میں کیا خوف خدا بسا ہوا ہے، خدا کا ڈر کتنا ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہمارے مال لٹ جانے کا ڈر ہمارے دل میں ہے، ہمارے فون چھن جانے کے چوری ہو جانے کا ڈر ہمارے پاس ہے، ہمارے بستر لٹ جانے کا، بستر چھن جانے کا، زمین چھن جانے کا، ہر کوئی ڈر ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے معاذ اللہ کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی چاہت و محبت نہیں ہے۔ آخر کس فائدے کی زندگی ہے؟ ان لوگوں نے تو رسول اللہ کا محبت، رسول اللہ کی محبت کو دل میں بسایا، خدا کے خوف کو دل میں بسایا، تو ایسے کامیاب ہو گئے کہ قیامت تک ایمان والوں کے پیشوا و سردار بنا دیا گیا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا کامیاب و کامران بنا دیا گیا۔ اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا گیا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے جو جس کی پیروی کرے گا نجات پا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آخر ان کو اتنا مقام کیوں ہے؟ انہوں نے خوف خدا کو دل میں بسایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا۔ اور آج ہمارے پاس یہ حال ہے کہ جن ماں باپ کے صدقے میں، جن ماں باپ کی تربیت، جن ماں باپ کی کوپ اور ظلم کی برکت سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا ہے، ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، بغیر محنت کے ہمیں دین مل چکا ہے۔ آج ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہو رہا ہے، ہماری بدسلوکی کیا ہو رہی ہے؟ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہے، امام طبرانی نے اس واقعے کو طبرانی شریف میں روایت فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد میرے مال کو لے لیتے ہیں، جو کچھ میرے پیسے ہیں وہ لے لیتے ہیں، میری ضرورتیں رہ جاتی ہیں یا میری پریشانی رہ جاتی ہیں، یہ سب بات کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ میرے مال کو لے لیتے ہیں، میرے مال پر وہ تصرف کر لیتے ہیں، وہ اختیار چلاتے ہیں۔ اور آج بھی معاملہ دیکھیں، ہمارے بھی دل دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کچھ ہمارے پیسوں سے لے لیتے ہیں تو ہمارے ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم بولتے تھے، مانگتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے، ان کے دامن کو پکڑ کر کے کھینچتے تھے، ان کے جیب میں پیسے نہ بھی ہوتے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہماری ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ آج مانگا تو پھر شام میں مانگنے سے منع نہیں کرتے، کچھ دیر کے بعد مانگنے سے منع نہیں کرتے، اگرچہ ہماری نصیحت کو کچھ نصیحت کر دے مگر ہمارے مانگ کو وہ ادھورا نہیں رکھتے، ہماری چاہت کو وہ ادھورا نہیں رکھتے، اپنی طاقت کے مطابق وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے رہا کرتے تھے۔ جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نے بڑی چاہت سے ان کے مال کو مانگا تھا، بڑی چاہت سے، بڑے حق سے ہم نے ان کے مال کا استعمال کیا تھا، ان کے جیب سے ہم نے پیسے بتا کر کے طلب کر کے ہم نے لیا تھا، ان کی نہ جانے کتنی ضرورتوں کو انہوں نے قربان کر دیا، کتنی خواہشوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، صرف ہمارے چہروں پر ایک مسکراہٹ آ جائے، ہماری خواہش پوری ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، بارش سردی سب کو برداشت کیا۔ آج جب بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی کوئی ضرورت کو پورے کرنے کی بات آتی ہے تو بیٹوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹے سے پوچھ لو، وہ بیٹے سے پوچھ لو، وہ بیٹے سے پوچھ لو، وہ نہیں دیتا ہے تو میں کیوں دوں، میں دینا کیا ضروری ہے، اس کو بھی تو دینا چاہیے، یہ سوچ ہمارے ذہن و فکر میں آ جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے بچپن میں یہ سب کیوں نہیں آیا کہ آخر ابا ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیوں کرے، آخر امی ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کیوں کرے، راستے میں جانے آنے والوں سے کیوں نہ مانگا جائے۔ اس وقت پر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا حق ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہے اور ہمارے ماں باپ کا حق ہم پر ہے، یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی دے دیا تھا، مگر جب جوانی کے عالم میں قدم بڑھاتے جاتے ہیں تو ایک فطرت کے خلاف ہم شیطانی وسوسوں کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کے واقعہ ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ میرے والد میرے مال میں سے تصرف کرتے ہیں، میرا مال وہ لے لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں، جتنا من چاہتا ہے لے لیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے ابا کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ ساری دنیا کو انصاف دینے والی ہستی، ان سے زیادہ انصاف اللہ کی مخلوق میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے انصاف کرنے والے ہیں جب ماں کی گود میں آئے ہیں تبھی سے انصاف کرتے دکھاتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت بی بی حلیمہ کی گود میں آئے ہیں،
آپ دودھ پی رہے ہیں، ایک طرف دودھ پیتے ہیں، ایک طرف رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے جتنا عرصہ دودھ پیا اتنا عرصہ اپنے رضائی بھائی کے حق کا خیال کیا، اور ایک ہی طرف سے آپ دودھ پیتے رہے، دوسری طرف سے کبھی آپ نے دودھ نہیں پیا۔ یہ وہ ہنسی ہے جو ماں کی گود میں لوگوں کو انصاف کرنا اور رشتہ داری کا لحاظ کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا سکھانے والی ہنسی ہیں۔ وہ انصاف کرنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ انصاف کے طلبگار بن کر کے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے جب انہیں بلایا، باپ کے دل میں ایک دھچکا لگتا ہے، اس کو میں نے گود میں کھلا کر کے بڑا کیا ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر کے بڑا کیا ہے، آج یہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے میں نے کچھ پیسے اس کے لے لیے، کچھ مال اس کا لے لیا، تو دوڑا دوڑا جا کر کے رسول اللہ سے میری شکایت کر رہا ہے۔ دل دکھ جاتا ہے، آزردہ ہو جاتے ہیں، دل میں کچھ اشعار وہ پڑھتے ہیں، زبان پر بھی نہیں لاتے ہیں، ان کے کان بھی اس اشعار کو ان کے زبان کے الفاظ سے نہیں سنتے ہیں، دل میں وہ اشعار پڑھتے ہیں۔ عرب کی سرزمین میں، عرب کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر و سخن اور فصاحت و بلاغت کو بسا دیا ہے۔ ان کو محنت کر کے شعر و شاعری سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شعر و شاعری ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی شعر و شاعری ہوتے ہیں۔ وہ جو ضابطہ ہے، آج جو بحریں بیان کی جاتی ہیں، یہ بحریں لوگوں نے ان کے فصاحت و بلاغت سے اخذ کر کے اس کا نتیجہ نکالا ہے، ورنہ تو اصل شعر و ادب کی جو جان ہے وہ کلام عرب ہے، عرب کا کلام ہی اس کا ضابطہ ہے، اس سے جدا دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے لیے اجمی لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بحروں کا وجود ہوا۔ علامہ خلیل وغیرہ نے اس کو جو ہے اس فن کی محنت کی اور اس کو انہوں نے بیان کیا، تو آج دنیا میں یہ فن مشہور و متعارف ہے، مگر یہ فن اخذ ہے تو کلام عرب سے اخذ شدہ ہے، کلام عرب سے ہی لیا ہوا ہے۔ وہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہے اور ان کے صحابہ ہیں تو کس قدر فصیح و بلیغ ہوں گے، ہمارا اور آپ کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ زبان سے نہیں، دل ہی دل میں انہوں نے چند اشعار کہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آزردگی کے ساتھ آئے۔ جب وہ آزردہ خاطر ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ نے پوچھا، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر کے میرے پاس آیا ہے، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر کے میرے پاس آیا ہے کہ تم اس کے مال سے مال لے لیا کرتے ہو۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا اس سے پوچھے تو صحیح، اس کے مال کو میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ ایک اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں، ایک اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، ایک اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میری پھوپھی، میری بہن اور اس کی ماں کی بہن، ان کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے، میں ہوں، میں اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، اس سے ہٹ کر کے میں کہیں اس کے مال کو خرچ ہی نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مگر اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس کے وہ اشعار سماعت فرما لیں جس کو اس کے کانوں نے ابھی تک نہیں سنا۔ ہمارا رب بے شک ہمارے دل کی خبر رکھنے والا، ہمارے دل کے حال کو سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا۔ دل کی آہ جو کہاوت ہے، زبان پر آہ آنے سے پہلے دل میں آہ بنتی ہے، اس کو بھی رب تعالیٰ سن لیتا ہے، قبول بھی کر لیتا ہے۔ دل کی آہ لینے سے بچے، ماں باپ کی دل آزاری سے بچے۔ ماں باپ کی دل آزاری خدا و رسول کو پسند نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ماں باپ کی دل آزاری پر جو آہ نکلتی ہے، عرش بھی لرزنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہونے والی دعا ماں باپ کی ہوتی ہے، جو بغیر کسی حجاب کے قبول کر لی جاتی ہے۔ جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ان کی دل آزاری کی جو آزردگی کی آہ ہوگی، وہ آہ کا بھی کیا حال ہوگا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا اور حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہمارے یقین کو روز بروز بڑھاتا ہی ہے، روز بروز زیادہ کرتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو صرف میں نے اپنے دل میں کہی تھی، زبان پر نہیں لایا تھا، مگر میرے دل نے جس بات کو کہی تھی اس کو آپ نے جان لیا، آپ اس کو ہم سے سوال فرما رہے ہیں۔ ہمارا رب آپ پر ہمارے یقین کو مضبوط سے مضبوط فرما رہا ہے اور زیادہ فرما رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ اشعار کا مفہوم ہے کہ اے میرے بیٹے، جب تو چھوٹا سا تھا، ہلنے جلنے کی تیرے پاس طاقت و صلاحیت نہیں تھی،
मैंने तुझे खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि तुझे गबरू जवान कर दिया, बड़ा हो गया, उस वक्त तक के मैंने तेरा ख्याल रखा इस उम्मीद पर कि तू मेरा सहारा बनेगा। और जब रात को तू बचपन में बीमार हो जाता था, मैं बेचैन हो जाता था और तेरे मरने के डर से मैं डर जाया करता था, जबकि मुझे खूब मालूम है मौत का एक वक्त है, वो जब आनी है तभी आएगी, न उससे पहले आनी है न उसके बाद आनी है, मुझे मालूम था, मगर फिर भी मैं तेरे लिए डर जाया करता था। गली गली रात रात भर मैं तुझे तेरे इलाज के लिए लेकर के कांधे पर घुमा करता था, तुझे थपकी दे दे करके सुलाया करता था, रात भर जाग करके मैं गुजार दिया करता था। और मैंने तेरे साथ जो हुस्न सुलूक किया वो ऐसा हुस्न सुलूक किया कि तुझे कोई और मेरे सिवा कर नहीं सकता। मगर क्या तूने मेरे साथ क्या सुलूक किया? कम से कम बाप होने का हक अदा न कर सके तो कम से कम पड़ोसी होने का तो हक अदा कर देता, पड़ोसी की तरह तो हक अदा कर देता। क्या हमारा उतना भी हक नहीं कि पड़ोसी की तरह मैं तेरे साथ रह सकूं? जब भी तू मुझसे बात करता है, गुस्से की बात करता है और बदसलूकी के साथ यानी बदज़बानी के साथ तेरा लबो लहजा होता है, दिल आजारी वाला लबो लहजा होता है, क्या मैं इसी का मुस्तहिक हूँ? क्या इसीलिए मैंने तुझे इतनी दिन तक के मेहनत करके पाला था? ये दिल का दर्द जब उन्होंने अपने जबान से बयान फरमाया, देखने वालों ने देखा कि रसूलुल्लाह की आंख से आंसू जारी हैं और उसके बेटे को पकड़ करके रसूलुल्लाह बता रहे हैं, सुन, तू और तेरा माल तेरे बाप की मिल्कियत है, तू और तेरा माल तेरे बाप का हक है, तेरे बाप का हक है तुझ पर, तेरे माल पर तेरे बाप का हक है। ये बयान फरमाया, रसूलुल्लाह ने बता दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, कि आज हमारे अखलाक और किरदार को देखें, क्या हमने अपने अंदर तो कहीं ऐसे अखलाक तो नहीं लाए हैं कि जिससे माँ बाप की दिल आजारी हो जाए? और माँ बाप जब दिल आजार कर लेते हैं, वो दिल उनके दुख जाते हैं, तो याद रखें कि रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाएंगे, रसूलुल्लाह को भी इससे तकलीफ पहुंचेगी। अब अगर रसूलुल्लाह नाराज हो जाए तो कौन है खुदा की रहमत से बचाने वाला? वो कौन है खुदा की रहमत दिलाने वाला? कौन है खुदा की गज़ब से बचाने वाला? सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कोई नहीं है। खुदा की रहमत दिलाने वाले भी वही हैं, खुदा के गज़ब से बचाने वाले भी वही हैं, खुदा के कहर और अज़ाब से बचाने वाले भी वही हैं, वही हमारी शफ़ाअत करने वाले हैं। जब हम उनको नाराज कर देंगे तो कहाँ हमारा पुरसान हाल होना है? कौन हमारा पुरसान हाल होगा? कहाँ हमारा ठिकाना होना है? ये हमारे अंदाजे से बाहर चीज है। आज की जो जिंदगी हम गुजारें, उस जिंदगी पर सोचें कि हमारी जिंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं। क्या हमारे ज़हन और फिक्र में खौफ खुदा बसा हुआ है? क्या रब ताला के डर को हमने अपने दिल में बसाया है? आखिर किस फायदे की ये जिंदगी जो जिंदगी हम जी रहे हैं? हम अपने दिलों को देखें, हमने अपना ताल्लुक रब ताला से कितना बनाया है। हमने अपने दिल को देखें कि हमने अपने दिल में अनवार और तजल्लियात को कितना बसाया है। क्या कभी हमने अपने दिल को झांक करके छान करके देखना चाहा कि इस दिल में कितने नूर बसा हुआ है? कभी क्या हमने जिक्र के साथ अपने दिल को मुनव्वर करने की कोशिश की है? कभी क्या हमने खौफ खुदा से अपने दिल को रोशन करने की कोशिश की है? अफसोस की बात है कि हमने अपनी निगाहों को नहीं बचाया, हमने अपने अखलाक को नहीं बचाया, अपने किरदार को नहीं संवारा, बल्कि हमारी जिंदगी तो गुनाहों के दलदल में धंसती चली जा रही है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या याद आता है कि आप एक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और आप एक तालाब के पास बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके एक शागिर्द और आपके एक मुरीद भी बैठे हुए हैं। अचानक आप देखते हैं तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा काला बिच्छू आकर के खड़े हो जाता है। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक कूदक करके बाहर किनारे पर आ जाता है और वो बिच्छू उस मेंढक की पीठ पर सवार हो जाता है और वो मेंढक फिर पानी में तैरता हुआ तालाब के इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचने लगता है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया कि हो न हो, इस मामले के कुछ बड़ी शान है, इस मामले का कुछ बड़ा राज जाहिर होने वाला है, चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या मामला रूनुमा होने वाला है। क्या जरूरत थी कि पानी से मेंढक आए और इस बिच्छू को अपने पीठ पर सवार करके पानी को पार कराए? मामला कुछ न कुछ अजीब होने वाला है। इस मामले को देखने के लिए चलते हैं। जब उस मामले को देखने के लिए उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, उसको तलाश करते हुए पहुंच जाते हैं, तो क्या देखते हैं? एक बाग की तरफ वो मेंढक अपने पीठ पर उस बिच्छू को लेकर के चला जा रहा है। जब वहां पर पहुंच जाता है, जब वहां आप देखते हैं एक शराब के नशे में धुत एक शख्स सोया हुआ है और उसके पैरों से होता हुआ उसके सीने तक के एक जहरीला सांप चढ़ा हुआ है। अब डसा के तब डसा का हाल उस पर सवार है, डसने ही वाला है कि अचानक ये बिच्छू उस बंदे के करीब पहुंच जाता है और ये बिच्छू उचक करके उसके सीने पर पहुंच जाता है और उस सांप को एक डंक मार देता है।
इस बिच्छू का जहर ऐसा था कि वो सांप उसी वक्त और उसी जगह तड़प करके मर जाता है, और वो बिच्छू फिर वापस उस मेंढक पर सवार हो जाता है, और वो मेंढक फिर उसे वापस ले जा करके उस तालाब के किनारे पार करके उसे छोड़ देता है। और वो बिच्छू किस तरफ गया खुदा जाने, और मेंढक तालाब के किस हिस्से में छुप गया खुदा जाने। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उस शख्स के पास जाकर के बैठ जाते हैं, देखते हुए खुदा की कुदरत का मुशाहिदा करते हुए हैं। ये बंदा कैसा है, नाफरमान बंदा है, शराब के नशे में पड़ा हुआ है, मगर फिर भी रब ताला इसकी जान की हिफाजत कर रहा है, इसकी जान बचा रहा है। अगर वो सांप चाहता तो उसे मार देता, डस देता, खुदा उसको ना बचाता तो कोई मज़ायक़ा नहीं था, क्योंकि वो खुदा का नाफरमान बंदा था। नाफरमान बंदा सजा का मुस्तहिक होता है, मगर फिर भी रब ताला मेहरबान है, उसने मेहरबानी फरमाई, इसकी जान बचा ली। आप वहीं बैठ जाते हैं, और कुछ देर बैठने के बाद जब वो बंदा होशियार होता है, जाग जाता है, तो आप उससे कहते हैं, अल्लाह के बंदे, क्या तुझे मालूम है, जरा उस तरफ नजर तो डाल करके दे, कितना जहरीला सांप तेरे पास पड़ा हुआ है। वो बंदा उस सांप को देख करके थर थर कांपने लग जाता है, कहता है क्या मामला है, समझ में नहीं आया। कहते हैं अगर ये सांप तुझे काट लेता तो क्या होता। अर्ज करता है, ये सांप काट लेता तो भला मैं इस नींद से जागता, मैं तो इसी नींद में दुनिया से चला गया होता, मौत के जबड़ों में मैं कहीं का कभी का छुप चुका होता, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं होता, मेरा हाल क्या है खुदा जाने, मगर मुझे रब ने जान बख्शी है। मामला क्या है? वो कहते हैं, सुन, मैं तालाब के किनारे बैठा हुआ था, एक बिच्छू आता है, मेंढक पर सवार होता है, तालाब को पार करता है, यहाँ आता है, और ये सांप तेरे सीने पर सवार है, तुझे डसने वाला है, मगर वो बिच्छू सांप को काट करके सांप को मार देता है, वो वापस चला गया। हे अल्लाह के बंदे, तू नाफरमान है, तब खुदा तबारक व तआला तेरी इस कदर ख्याल फरमा रहा है, और तेरा इस कदर लिहाज कर रख रहा है, तेरी जान को बचाए हुए है। क्या तेरा ये हक नहीं बनता कि तू रब ताला का फरमा बरदार बंदा हो जाए? क्या तेरा ये फर्ज नहीं बनता कि तू रब ताला के हुक्म पर चलने वाला हो जाए, गुनाहों से बचने वाला हो जाए? अफसोस की बात है, आज हमें भी गौर करने की जरूरत है। हम गुनाहगार हैं, मगर खुदा हमें रिज़्क़ दे रहा है। हम गुनाहगार हैं, खुदा हमें इज्जत की जिंदगी बख्शा हुआ है। हम गुनाहगार हैं, हमें औलाद बख्शा हुआ है। हम गुनाहगार हैं, हमें माल बख्शा हुआ है। हम खताकार हैं, हमें सरवत बख्शी हुई है। जमीन, जायदाद, अक्ल, होश, समझ सब अता फरमाया है। हर चीज को अगर हम तोलें तो एक एक नेमत ऐसी नेमत है कि सारी जिंदगी शुक्र अदा करें तब भी उसका हक अदा न होगा। मगर अफसोस की बात है कि शैतानी वसवसे इंसान के ऊपर इस कदर गालिब है कि हम गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, नाफरमानियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बंदे ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक पर हाथ दिया और कहा कि हुजूर, जिस तरह से आपने ये मामला हमें समझाया बताया है, अब इस गुनाहगार को तौबा भी करा दीजिए, अपने मुरीदों में भी शामिल कर लीजिए, नेक बनने में मेरी रहबरी फरमा दीजिए। आपके दस्ते हक पर तौबा करता है और अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। क्या आज हमारे लिए ऐसा वक्त नहीं है कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए? यकीनन हमारी जिंदगियों में बदलाव लाने की जरूरत है, गुनाहों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। मदीने मुनव्वरा का एक वाकया है कि खातून थी, बड़ी नेक आबिद और जाहिद खातून थी, बड़ी इबादत गुजारी की जिंदगी गुजारा करती थी। उसका बेटा बड़ा नाफरमान था, वो गुनाहों में दलदल में फंसा रहता था, कभी खेल कूद में, कभी नाच गानों में, कभी बाजे ताशों में उलझा हुआ करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ दूर दूर चला जाया करता था और अपने वक्त को खेल कूद में, लहव लईब में, नाफरमानियों में गुजार दिया करता था। माँ हमेशा अपने बच्चे को नसीहत करती थी, बेटा जिंदगी का ये मकसद नहीं है कि तू नाफरमान बन जा, जिंदगी का मकसद ये है कि तू खुदा का फरमाबरदार बंदा बन जा। माँ अपनी नमाजों में बच्चे के लिए दुआएं मांग रही है और बच्चे के लिए अभी कबूलियत का एक वक्त नहीं आया है, मगर अल्लाह वालों की आमद, अल्लाह वालों का कदम ऐसा होता है कि कभी कभी लोगों के दिलों की दुनिया बदल जाती है और लोग अल्लाह के रास्ते पर आने वाले हो जाते हैं। हजरत अबू आमिर रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने मुनव्वरा में उस जमाने के बड़े आलिम और जाहिद मुत्तकी बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अजमत वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबवी में, वो वाज फरमाने वाले हैं, इलाके के सारे लोग नसीहत लेने के लिए जमा होने वाले हैं। उसी में से कुछ दोस्त इस बच्चे को तैयार कर लेते हैं, यहाँ चलो आज एक अल्लाह के बुजुर्ग आए हैं, अल्लाह के महबूब बंदे आए हैं, अल्लाह वाले एक बुजुर्ग आए हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनकी नसीहत के कलाम को सुन लेते हैं, कुछ देर बैठ जाते हैं। अब तक तो हम इधर उधर जाते रहे, मगर जब वो आते हैं, जब वहां पर उनका बयान होना है तो दोस्तों की बात को इनकार न कर सका, दोस्तों के साथ मिलजुल करके उस मजलिस में चला जाता है, बैठ जाता है और हजरत अबू आमिर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बातें सुनाते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, खौफ खुदा, खशियत खुदा को समझाते हैं, जहन्नम और जन्नत के
हालात को बयान करते हैं, जहन्नम की सजाओं को बताते हैं। हाल ये होता है कभी कभी किसी के लिए कोई वक्त बदलने का आ जाता है, जब ये वक्त उस बंदे के लिए बदलने का आ गया, हाल ये हुआ कि उनकी गुफ्तगू को सुनता सुनता वो होश से बेहोशी के हालम में चला गया। आखिर जब उसे कुछ होश आया तो अपनी माँ के पास आता है, कहता है अम्मी जान तुम सही कहती थी, तुम सच कहती थी, अफसोस कि मैं आपकी बात को सुन न सका, अफसोस कि मैं आपकी बात को मान न सका, मैं गुनाहों की तरफ बढ़ता रहा, मगर आज मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है। क्या मैंने तौबा कर लिया है? क्या मेरा रब मेरी तौबा को कबूल कर लेगा? क्या अम्मी मेरी तौबा को रब कबूल कर लेगा? वो माँ जैसे उसको नसीहत दे करके रब ताला की तरफ बुलाने वाली है, वैसे ही हौसला वो हिम्मत देने वाली है। वो कहती है बेटा अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदो परेशान न हो, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो, मजबूत उम्मीद जमाए रखो, रब ताला यकीनन तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तुम तौबा करोगे रब ताला यकीनन माफ फरमाएगा। बेटे को समझाती हैं, बेटा उस वक्त से दिन की दुनिया बदल चुकी है, जिंदगी गुजारने का सलीका बदल चुका है। रात भर जाग करके इबादत कर रहा है, दिन भर जाग करके इबादत कर रहा है, कुछ वक्त खाया कुछ वक्त नहीं खाया, यही हाल उसका हो रहा है। रमजानुल मुबारक आ गया, रमजानुल मुबारक के महीने में भी उसी तरीके से वो इबादत और रियाजत में मशगूल रहा। हाल ये हुआ कि कोई दिन उसका आंख से आंसू बहना रुका नहीं, कोई रात उसकी आंख से आंसू बहने रुके नहीं, वो हर हाल में रोता रहा, खुदा की बारगाह में माफी का तलबगार होता रहा। एक वक्त पर आखिर अपने बीमारी का आलम उस पर आ गया, कमजोरी नकाहत छा गई, वो करीबुल मर्ग हो गया। माँ को बुलाता है, माँ उसे अपने मांडी पर उसका सर रखती हैं, सर पर हाथ फेरती हैं, तसल्ली देती हैं, कहती हैं बेटा ये क्या हाल तूने बना रखा है? अर्ज करता है अम्मी यही हाल की तरफ तो आप बुलाया करती थी, आज परेशान हो रही हैं, परेशान न हो। अम्मी जान सुने जरा, मेरे गुनाह इस लायक नहीं कि मैं बख्शा जाऊं, मेरी नाफरमानियां इस लायक नहीं कि मैं बख्शा जाऊं। क्या मेरा रब मुझ पर मेहरबानी फरमा देगा? क्या मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा? अम्मी जान क्या मैं रब ताला की बारगाह में इज्जत के साथ उठाया जाऊंगा, रुसवाई और जिल्लत से बचाया जाऊंगा? जब माँ के सामने बेटा तड़प करके खुदा का खौफ अपने दिल में बसा करके आंख से आंसू बहाता है, वो माँ तड़प जाती है, रब ताला की बारगाह में अपनी झोली को फैला देती है, अर्ज करती है परवरदिगार मेरे बेटे ने तेरी बारगाह में तौबा की है, इसकी तौबा को कबूल फरमा ले। और बेटा अपनी माँ से कहता अम्मी अल्लाह ताला की बारगाह में मुझे इज्जत मिलनी है तो मुझे यहाँ पर जिल्लत क्या होती है वो समझना है, और मेरे हाल को तुम इस कदर करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे, मुझे जमीन पर लेटा देना और मेरे गले पर मेरे चेहरे पर अपना कदम रखना और एक हाथ को मेरे पकड़ के खींचते हुए कहना देख अल्लाह के नाफरमान का हाल यही होता है, यही उसकी जिल्लत होती है। माँ बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खड़े हो जाती है, बेटे को जमीन पर लेटा देती है, चेहरे पर आंख से आंसू बहाते हुए कदम रख करके हाथ खींच करके कहती है कि सुन खुदा का जो नाफरमान होता है वो इसी जिल्लत का हकदार होता है। आवाज आती है ऐ अल्लाह की बंदी मेरे इस बंदे के चेहरे से कदम हटा ले, खुदा ने इसको रहमत के दरवाजे खोल करके रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हाल में दुनिया से गुजर जाता है, वो बंदे का इंतकाल हो जाता है, जब उसे मदीने के बाहर माँ ने तैयार नहला धोला करके कफन पहना करके गली के बाहर रख दिया, कहा अल्लाह के बंदो आओ एक अल्लाह के गुनहगार बंदे की नमाज पढ़ दो। तो हाल ये था कि मदीने का कोई फर्द ऐसा नहीं कि जिसकी आंख से आंसू न बहे हो, मदीने का कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसकी आंख से आंसू न बहे हो। वो हाल ऐसा गुजरा कि देखने वालों ने देखा कि इतना जम्मे गफीर, इतनी कसरत से लोगों का मजमा हो गया कि हैरत से जमाना देखता रह गया। अजीजान मोहतरम, कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने वाले के लिए इज्जत अदा होती है कि मरने के बाद भी दुनिया उसको इज्जत वाला जानती है, मरने के बाद भी दुनिया उसके अखलाक व किरदार को याद करती है। आखिर हमारी जिंदगी और हमारी अखलाक व किरदार का क्या हाल है? हमें अपना अखलाक व किरदार का मुहासबा करना है, हमें अपने अखलाक व किरदार को देखना है, हमने क्या जिंदगी गुजारी है, किस तरीके की हमने जिंदगी गुजारी है। क्या हमें रब ताला का खौफ नहीं होता? क्या हमें रब ताला की बारगाह में हाजिरी की जब रब ताला की बारगाह में हाजिरी की
ذکر ہے۔ حضرت امام جوزی فرماتے ہیں اے انسان، اے اللہ کے بندے، اپنے حال کا محاسبہ کر، اپنا لحاظ کر، اپنا دیکھ کیا حال تیرا ہے۔ اگر تو موت اور قبر کے لیے تیار ہے تو بے فکر ہو کر کے اسی حال میں زندگی گزار دے جس حال میں ہے، اور اگر تو اپنے موت کے لیے تیار نہیں ہے اور قبر کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنے حال کو بدل دے، توبہ کر، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ جا کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے تجھے سنبھال لیا جائے گا، تجھے نیک بننے کا موقع مل جائے گا۔ اور اگر تو اسی حال میں اپنا وقت گزار دیتا ہے تو پھر تیرے پاس کیا کچھ وقت باقی نہیں بچنے والا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، تو اگر نماز کی عزت نہیں کر پائے گا، تو اگر نماز کا احترام نہیں کر پائے گا تو پھر کون سی چیز تیرے لیے عزت والی ہوگی، کون سی چیز تیرے لیے احترام والی ہوگی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری زندگی کا ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا بنایا ہے۔ نگاہوں کو حرام دیکھنے والا ہم نے بنا لیا ہے، زبان سے حرام بولنے اور حرام کھانے والا ہم نے بنا لیا ہے، ہماری پیٹ کی جو ہم جو اس کو بھوک مٹا رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے بدن پر ہم نے جو لباس پہننا ہے اس لباس کے لیے ہمیں کیسا لحاظ ہونا ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، ہماری نگاہوں کو ہم نے بچا نہیں سکے اور ہمارے اخلاق و کردار کو بچا نہیں سکے۔ آج ہمارے اخلاق و کردار کی بے قاعدگی کی وجہ ہے کہ آج ہم رسوائی اور ذلت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے اخلاق و کردار کو اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے آپ کے اخلاق و کردار سے منور بنا لے اور آراستہ کر لے تو یقیناً ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی زندگی ملنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چلنا ہی ہماری کامیابی ہے، خدا کا خوف اپنے دل میں بسانا ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے خدا کا خوف نہیں بسایا ہے تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کو کیسے دہکائے ہوئے ہے۔ جہنم کا حال یہ ہے کہ دہکایا گیا تو آگ سرخ ہو گئی، اور دہکایا گیا تو آگ جو ہے سفید ہو گئی، اور دہکایا گیا تو آگ سیاہ ہو چکی ہے۔ اور وہ جہنم کی جو آگ ہے، دنیا میں جو آگ ہے وہ 70 گنا جہنم کی آگ اس سے زیادہ جلانے والی ہے۔ حال کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن کیسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا، کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا، ذرا وہ ہمیں بھی تو بتائیں تاکہ ہمیں اس کی لذت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ میں قیامت کے منظر کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور جان لو قیامت کا دن بڑا عظیم دن ہے، وہ دن لیوم عظیم، فرمایا بڑا عظیم دن ہے، بڑا بھیانک دن ہے، اس دن کی ہولناکی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب کتاب ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کتاب کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہے، انصاف طلب کر رہا ہے، ترازو قائم ہو چکا ہے، نامہ اعمال تل رہے ہیں، بدلے چکائے جا رہے ہیں، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جا رہا ہے۔ حقوق العباد جو بندے کے حقوق ہوتے ہیں یہ بڑے بھیانک معاملات ہوتے ہیں، بندے کے حقوق کو اگر مار دیں گے قیامت میں جب تک کہ اس کا بدلہ نہ چکایا جائے گا جنت میں جا نہیں سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ معاف فرما سکتا ہے، مہربان ہے، مگر حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں جس کا جو حق ہے اسے وہ برابر ملنے والا ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بکری کے سینگ تھے اس بکری نے جس بکری کو سینگ نہیں تھے اس کو سینگ سے اگر دنیا میں ماری ہے تو قیامت کے دن جس کے سینگ نہیں اسے سینگ عطا کیے جائیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ کو نکال دیا جائے گا۔ جس کے دنیا میں جس بکری سے جس نے مار کھایا ہے وہ قیامت میں اس بکری کو مار کے اس کا بدلہ پورا کرے گی۔ جب جانوروں کو بدلہ دینے والا ہے، جن جانوروں کا بدلہ عطا کیا جائے گا، چکایا جائے گا، تو انسانوں کا بدلہ کیسے رہ جائے گا؟ یقیناً وہ بڑا بھیانک دن ہے جب قیامت کے دن وہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ میرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، کچھ نہیں ہے، اس بندے نے مجھ پر حق غلطی کی ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، مولا اس کا بدلہ مجھے دلا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا بدلہ تم اس سے چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اس کی نیکیوں کو نکال کر کے میرے نام اعمال میں ڈال دو۔ پہلے ہی نیکیاں کم ہیں، پہلے ہی حالت ایسی ہے
اور اگر کل قیامت میں ہم سے دنیا میں کسی سے حق تلفی ہو گئی ہے، کسی پر ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، وہ قیامت میں نیکیاں مانگ لے تو کیا حال ہوگا؟ کہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا؟ ظلم کرنے سے بچیں، کسی کے حق کو مارنے سے بچیں، کسی کے ساتھ حق تلفی کرنے سے بچیں۔ کل قیامت میں اس کا بڑا بھیانک بدلہ چکانا ہوگا، ہماری نیکیاں لے لی جائیں گی، مگر خدا مہربانی فرمانے والا ہے، مہربانی بھی فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے سے رب تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اس کی نیکیاں چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، دیکھو سر اٹھا کر کے جنت کی طرف۔ جب جنت کی طرف سر اٹھا کر کے وہ بندہ دیکھتا ہے تو ایسا عظیم الشان محل دکھتا ہے اس کو کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ اس عظیم الشان محل کے لیے جب اس بندے نے حیرت سے دیکھا، کہا رب تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جو مجھ سے سودا کر لے۔ وہ بندہ کہتا ہے رب تعالیٰ کیا سودا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرے بھائی کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، ایک بھی نیکی نہیں ہے، مگر تیرے ساتھ اس سے زیادتی کا معاملہ ہو چکا ہے، تو اس کا بدلہ چاہ رہا ہے، تو اگر اسے معاف کر دے گا تو اس معافی کے بدلے میں تجھے وہ جنت کا محل عطا فرما دوں گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ تڑپ کر کے عرض کرتا ہے رب تعالیٰ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت کے اس عظیم الشان محل میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہونے والا ہے، وہ حساب اگر رب تعالیٰ مہربانی سے دوسرے سودے میں بدل کے معاف فرما دے تو اس کا کرم ہے، مگر اگر معافی نہ ملے اور اس وقت پر حق کو طلب کر لیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ حق ادا کیا جائے گا، اگر نیکیاں سے نہیں ہے تو اس کے گناہوں کو نکال کر کے اس میں ڈال دیا جائے گا، اس کے گناہوں میں بڑھا دیا جائے گا۔ یہ معاملہ ہمارے سامنے کھلا ہے، رسول اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے کہ کیا آج ہم قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو سنوار رہے ہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہمیں کسی حرام کا ڈر ہے، حرام سے بچنے کی خواہش و آرزو ہے، ہم تو کھلے طور پر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ندامت بھی ہم میں نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد افسوس بھی ہمیں صادر نہیں ہوتا، اور کل جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ بصرہ کی گلیوں میں سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک بہت بڑے مالدار شخص کو اپنا گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی آپ نے اپنے مریدوں سے کہا سنو یہ اللہ کا نیک بندہ نظر آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو حسن و جمال اور نورانیت و جاذبیت عطا فرمائی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت میں یہ بندہ جہنم میں جلایا جائے، چلو اسے نصیحت کر کے دیکھتے ہیں، شاید کہ نصیحت کو سن لے ہماری، کچھ ایک سودا اس سے کر کے دیکھتے ہیں، وہ سودا ہمارا سن لے تو کل قیامت میں جہنم میں جلائے جانے سے بچا لیا جائے گا۔ حضرت مالک ابن دینار اس کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتا ہے، بیٹھا دیتا ہے، اس کو پتا نہیں کہ کون آنے والا ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ وقت کے بڑے جلیل القدر عالم ربانی ولی کامل حضرت مالک ابن دینار یہاں پر جلوہ فرما ہے، وہ کھڑے ہو جاتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے، عرض کرتا حضور کوئی حاجت و ضرورت ہے جو آپ میرے غریب خانے پر قدم رنجا فرمائے ہیں، آپ اجازت فرما دے، حکم فرما دے، کسی کو بھیج دیتے میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتا۔ وہ عرض کرتے نہیں، نہ میری کوئی حاجت ہے، نہ میری کوئی ضرورت ہے، ہاں یہ ہے کہ میں تمہیں ایک سودا کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، چاہو تو وہ سودا قبول کر لو، تمہارا فائدہ ہے، نہ قبول کرو تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں تو عرض کرتا حضور کو کیا سودا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ گھر وہ جو محل تم بنا رہے ہو، اس محل کے بنانے میں تم نے کتنا خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ عرض کرتا حضور میں 1 لاکھ سونے کے سکے خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا ہوں، اس پر میں نے 1 لاکھ سونے کے سکوں کو جمع کر لیا ہے تاکہ اس محل کو عالیشان بنایا جائے، اور تمام خدمت گزاروں کو کرنے والوں کو میں جمع کر لیا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں سنو یہ محل کے چھت کے اندر بھی یہ سارے عیب ہیں، اس کی دیواروں میں یہ سارے عیب ہیں، یہ بغیر پلر کے قائم نہیں ہو سکتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، زلزلے سے گر جانے والا ہے، اور وقت کی آندھی و طوفان سے اثر انداز ہونے والا ہے، یہ تو سراپا عیب والا محل ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک محل اللہ تبارک و تعالی جنت میں بندوں کو عطا فرمانے والا ہے، نہ اس میں کوئی ستون ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بے رنگی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہوتا ہے، ایسا اعلیٰ وہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے کہ جس کے ایک ایک خوبصورتی کو تم دنیا میں
दुनिया भर की जिंदगी जी करके भी तसव्वुर नहीं कर सकते। वो महल खुदा तबारक व तआला तुम्हें अता फरमा देगा। अगर तुम चाहो तो इस दौलत के बदले मैं तुम्हें वो जन्नत का महल बेचना चाहता हूँ, चाहो तो तुम जन्नत का महल खरीद लो और ये दौलत को अल्लाह की राह में गरीबों में कुर्बा बांट करके तुम अल्लाह की बारगाह में हकदार रहमत बन जाओ। वो बंदा कहता हुजूर मुझे एक रात का मौका दे दीजिए, मैं एक रात तक का मौका दे दीजिए, मैं सुबह फजर के बाद आपसे अर्ज करूंगा, आप सुबह मेरे पास तशरीफ लाइए। वो बंदा भी बड़ा होशियार और दाना था, उसने ये वक्त लिया है तो मैं समझता हूँ कि वक्त ने उसने इसका भी फायदा हासिल कर लिया है। और हजरत मालिक इब्न दीनार वहां से उठ करके चले जाते हैं, अपनी खानकाह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर रात भर इबादत कर रहे हैं और रात भर दस्ते दुआ को बुलंद करके दुआ कर रहे हैं, मालिक ये तेरे बंदे को मैंने तेरी रहमत के दरवाजे पर लाया हूँ, परवरदिगार मैं इसको तेरी रहमत के दरवाजे तक खींच लाया हूँ, अब हिदायत और तौफीक तू अता फरमा देना, अपनी जन्नत का इन्हें इस बंदे को हकदार बना दे, रब ताला इसे दुनिया से बेरग़बती और आखिरत का तलबगार बना दे। दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आपके मुरीदीन कहते हैं हत्ता के तहज्जुद का वक्त आ गया, उस वक्त रात में गिरिया करके रब ताला की बारगाह में दुआ की, आंसू बहा करके रब ताला की बारगाह में दुआ की, सुबह फजर की नमाज पढ़ा और उस बंदे से मुलाकात के लिए चले गए। वो बंदा उन्हीं के इंतजार में बैठा हुआ था, सोने के जो सिक्कों की थैलियां उसने जमा करके रखे थे घर बनाने के लिए, वो 1 लाख के सोने के सिक्के लेकर के सामने रख दिया। अर्ज करता हुजूर ये तो सब मैं आपको दे दूंगा, मैं सौदा करने को तैयार हूँ, मगर मुझे जमानत नामा भी तो लिख करके दे दीजिए, जमान भी तो लिख करके दे दीजिए, सिर्फ जबानी सौदा नहीं, मुझे लिखत में सौदा अता फरमा दीजिए। अल्लाह वालों से रहमतों को लेने का सलीका भी देखिए किस तरीके से उन्होंने सीखा। उन्होंने कहा कि हुजूर लिख करके दे दीजिए, हजरत ने कहा लाओ मैं लिख करके दे देता हूँ। वो कलम मंगाया गया, कागज मंगाया गया, उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे मालिक इब्न दीनार की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर भरोसा करते हुए ये सौदा किया जाता है कि दुनिया के इस महल के बदले फलां बिन फलां को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला अफजल वाला याकूत का महल अता फरमाए। ये मेरा है, मेरा जमानतनामा है, उससे ज्यादा खुदा देना चाहे तो वह खुदा की मर्जी है। इस पर जामिन ये बंदा मालिक इब्न दीनार है, आपने दस्तखत कर दिया। यानी गोया कि वो बंदा चाह रहा हुजूर मैं सौदा तो कर रहा हूँ, कल क़यामत में मैं रब ताला की बारगाह में जवाब देने की ताकत नहीं रखता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, वहाँ तलब करने की ताकत नहीं रखता हूँ, वहाँ मैं बेसहारा रहूंगा, किसी दस्तगीरी करने वाले दस्तगीर की मुझे हाजत होगी, कोई हाथ थाम करके रहमत दिलाने वाले सहारे की मुझे हाजत होगी। रब ताला की बारगाह में अपनी तलब को याद करके मुझे अता दिलाने वाले की जरूरत होगी, उस वक्त के सहारे के लिए मुझे आपकी तहरीर चाहिए। हजरत ने लिख दिया, वो सोने के सिक्के हजरत को दे दिया। हजरत ने महल से बाहर निकला तो सारे गरीबों को, तमाम जो हकदार थे उनको बांट दिया, कुछ भी उसमें से एक कौड़ी अपने लिए उन्होंने बचा के न रखा, सब रब ताला के राह में कुर्बान कर दिया, बांट दिया और चले गए, इबादत करने लगे। एक वक्त गुजरने लगा, 1 दिन 2 दिन 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद आप एक मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आप महराब के पास पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद आपकी निगाहों के सामने एक पेपर पड़ा हुआ नजर आता है, आप उस कागज को उठा करके देखते हैं, उस कागज पर पीछे लिखा हुआ था कि उस कागज पर जो जमानतनामा आपने लिखा था, जिसे बैनामा भी कहते हैं, उसको आपने लिखा था, आपके तहरीर, आपके दस्तखत भी उस पर मौजूद है। पीछे पलट करके देखते हैं तो उस पर एक ऐलान भी लिखा हुआ है, मेरे बंदे मालिक इब्न दीनार के इस सौदे को हमने 70 गुना बढ़ करके फलां बंदे को अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म। पेपर को लेकर के उस इंसान के घर की तरफ आप दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं, जा करके देखते हैं तो क्या हाल है, भीड़ जमी हुई है, लोग एक दूसरे को ताज़ियत दे रहे हैं, एक दूसरे को सब्र की तलकीन कर रहे हैं। ये पूछते हैं क्या मामला हुआ। उसके खास खादिम जो हजरत को पहचानते थे उन्होंने कहा हुजूर जिससे आपने सौदा किया वो बंदा इंतकाल कर चुका है, दुनिया से गुजर चुका है। आप पूछते कौन उसको नहलाने वाला है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। जब उसको नहलाने वाला कफनाने वाला करीब आ जाता है, आप उससे पूछते हैं कि बताओ जरा क्या हाल था, जब तुमने उसको नहलाया क्या हाल था, कफनाया क्या हाल था, आखिरी वक्त पर कुछ तुमने उससे
गुफ्तगू की, बातचीत की। वो कहता है कि हाँ, जब उसके आखिरी वक्त आया उसने मुझे बुलाया, कहा कि मुझे नहलाने धुलाने के बाद कफनाने के वक्त मेरे सीने और कफन के दरमियान इस कागज को रख, एक कागज उसने मुझे दिया, वो कागज को उसने कहा कि मेरे सीने कफन के अंदर मेरे सीने पर इस कागज को रख देना। तो मैं उसके कागज को उसी तरीके से रखा और कफनाया, दफनाया और दफना दिया गया है। हजरत ने वो कागज दिखा करके बताया, क्या वही ये कागज है? वो बंदा चमक करके चौंक करके उसे पकड़ लेता है और देख करके कहता है, हाँ हाँ यही वो कागज है जिसको मैंने उसके कफन में उसके सीने पर रखा है। हजरत मालिक इब्न दीनार को पता चल जाता है कि मरने वाला भी सच्चा है, देने वाला भी सच्चा है और दिलाने वाले को अल्लाह ताला ने दिलाने वाला बनाया है। ऐसी रहमत जो उनकी निगाहों के सामने आ गई, उसी वक्त बना सजदा रेज हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, मालिक मौला तू मुझ गुनाहगार के सौदे को कबूल फरमा लिया, मेरी लाज रखा है मौला तूने, तेरे तो बहुत बड़ा है, करम वाला है, एहसान करने वाला है, रहम करने वाला है। लोग ने हजरत मालिक इब्न दीनार को देखा तो दौड़ते हुए आए, कहा हुजूर हमें भी जन्नत का महल दिला दीजिए, हमें भी जन्नत का महल दिला दीजिए। लाखों दिरहम और दिनार लेकर के आए। हजरत कहते नहीं, कान अमा कान, जो होना था वो हो चुका, मेरी ताकत नहीं कि मैं ये कर सकूं, वो तो रब ताला की मेहरबानी है कि मेरे कौल को उसने पूरा फरमा दिया, मेरी बात को उसने पूरा फरमा दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया की ये शान है कि रब ताला की बारगाह से जन्नत के महल दिला सकते हैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता का क्या हाल होगा? इसीलिए तो हम कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने अखलाक और किरदार को संवारें, रब ताला की बारगाह में हाजिर होने वाले वक्त को फरामोश न करें। हमें दुनिया से जाना जरूर है, मौत से गुजर के जाना जरूर है। हमें देखने की जरूरत है कि हमने अब तक की जिंदगी गुजारी तो कैसे गुजारी है, नमाजों को कितना छोड़ा है, रोजों को कितना छोड़ा है, इबादतों को कितना छोड़ा है, अखलाक और किरदार से हमने किस कदर बेराह रवि अपना ली है, किस कदर हम दूर हो चुके हैं। याद रखें, मोमिन के अखलाक कैसे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएं, उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे। क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारी जिंदगी गुजारने के सलीके को हमने बताया, अपनाया? नहीं, आज हमारा हाल ऐसा है कि हम एक दूसरे को तकलीफ दिए बगैर चैन नहीं पाते हैं। जब तक कि हम किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी की दिलाजारी नहीं करते, हमारी जिंदगी जो है इस तरीके की हो गई है कि हमें कोई जिंदगी का सुकून नहीं मिलता। अफसोस है ऐसी जिंदगी पर जो हकीकत में जहन्नम की जिंदगी को मोल रही है। और जहन्नम का हाल क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका में, अहादीस मुबारका में ये रिवायतों में आता है कि जहन्नम का हाल ऐसा होगा, जहन्नम के अंदर अजब अजब तरह तरह के अजाब होंगे। जहन्नम में एक तालाब भी ऐसा होगा जो पानी की तरह बहने वाला, लोहे और पीतल का खवलता हुआ पानी की तरह बना हुआ उसका एक पांच तालाब होगा। उससे इंसान को गुजरने की सजा दी जाएगी, रब ताला की बारगाह से उसके लिए सजा मुतय्यन हो जाएगी। हाल क्या होगा? तालाब के इस किनारे पर उसे गोता लगाना है, तालाब के उस किनारे पर उसे बाहर निकलना है। और आप अंदाजा लगाएं, लोहा पिघल करके बह रहा है, तांबा पिघल करके बह रहा है, उस वक्त पर हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? अंदाजा लगाएं, अंदाजे की जरूरत है। बंदा जब बाहर निकलेगा तो उसके बदन से उसका गोश्त और उसकी जिल्दें, उसके चमड़ी इस कदर पिघल करके गिरेगी जैसे कांधे से चादर फिसल करके जमीन पर गिर जाती है। ये इस तरह का सख्त तरीन अजाब होगा। क्या हमें उस अजाब के सामने करने की हिम्मत है? क्या हमें उस अजाब का मुकाबला करने की हिम्मत है? कसम खुदा की हमारे पास वो हिम्मत ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है। बस हमारे लिए जरूरी है कि रब ताला की रहमत को हासिल करें, हमारे लिए जरूरी है कि रब ताला की बारगाह में अपने मग़फ़िरत को हासिल करें। रब ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूँ। आज रब ताला ने हमें ये मौका बख्शा है, जिंदगी बख्शी है। ये जिंदगी भी है, जबान भी है, फिक्र भी है, सोच भी है। तौबा का दरवाजा भी खुला है। क़यामत से पहले तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होने लगी हैं, ज़लज़ले आने शुरू हो चुके हैं और अब बड़ी बड़ी निशानियों की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी निशानियां तो जाहिर हो चुकी, अब बड़ी बड़ी निशानियां जो है वो जाहिर होने चली हैं और जाहिर हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला का क़हर व ग़ज़ब का सामना होगा क़यामत का दिन, उसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उस दिन की रुसवाई से, उस दिन की रुसवाई से अगर अपने आप को बचाना है तो आज तौबा करके जिंदगी को रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर गुजारने का इरादा बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो कहा गया सुना गया, कहने में सुनने में जो गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए, जो हक़ व सही कहा गया हमारे सीनों में महफूज फरमाए, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें रसूलुल्लाह के सच्चे तरीके शरीयत पर, इस्लाम पर चलने, जीने, मरने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।
من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شریعت مطہرہ پر پابند رہیں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرض، واجب، سنت اپنے اپنے وقتوں پر حسب حیثیت، حسب قدرت ادا کرتے رہیں گے. گناہوں سے بچتے رہیں گے. تبلیغی، وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، قادیانی، غیر مقلد ہر باطل فرقے سے دور رہیں گے. مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم رہیں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے اولاد، احفاد، اخلاق کل اولیاء سے عقیدت، محبت، احترام قائم رکھیں گے. میں تمہارے درمیان واسطہ و وسیلہ ہوں. تمہارے پیر حقیقی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میں نے تمہیں اپنے آبائی سلسلے عالیہ، قادریہ، ذہبیہ، جمالیہ کے ذریعے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے مریدی میں داخل کرتے ہوئے ان کے دست کرم میں تمہارے ہاتھوں کو دے دیا. کیا تم نے اس کو قبول کر لیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الفاتحة.